Welcome. In this video, you are going to learn about the three important English language teaching methods, which is prescribed under our syllabus. The first one is obviously grammar translation method, the method in which we learned English as a Malayali. Second one is the direct method and audio lingual or audio visual method. So let me share my mind map and give you a brief understanding. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഐ വോണ്ട് യുവർ കംപ്ലീറ്റ് ഫോക്കസ്. So, three methods. We start with grammar translation method. Grammar translation method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയേണ്ട അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് because that is how we learned English because that is the first one introduced. ഇത് I have divided into 7 parts for understanding. ഇതിന്റെ ഒറിജിനും എന്താണിത് എന്നുള്ളതും ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. It's an easy, no. Whenever we come to speak of a grammar translation method, the first thing you have to know that this is the oldest teaching method. Even it is used in many of the countries. It started around the 1840s and what you may call up to 1940s. Either basically, even today they use it, but that was the major period in which grammar translation method was in use. Actually, this was taken as copying, teaching the classical languages, Greek and Latin. When the modern languages like English, French, and German started to become popular, teachers simply copied the method. It is also known as the classical methods or Prussian method. It's also said as it's a teacher-centered method. So that is the first thing we need to know. Second thing, what is the principle of, what are the principles? Okay. So the ultimate, these are the principles. The first one is the goal of language learning was to read literature and translate the text, not to speak. So that is how even BA English literature, MA English literature courses, if you have seen, ഒരുപാട് literature text we use because there is a feeling that if you know the literature, you can speak the language. So ultimately, the goal was to teach read literature, not language. Grammar is taught deductively. As you know, all of us, we remember how our teachers wrote the grammar rules first, and we learned it first. So this is the method. And there is a heavy use of bilingual words. We remember, memorize vocabulary. And we use the sentence translation. As you know, we translate from English to Malayalam. This is what most of the teachers do in the class. Accuracy is valued above everything. You know, there was mistakes are corrected. And literary texts were used as a primary material. So this is the first thing you have to use. And mother tongue. You know that the role of mother tongue. Mother tongue dominates the central role. All the medium of instruction. Mother tongue-ലാണ് മലയാളത്തിലാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. Teacher explains everything in മലയാളം. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെന്റൻസ് വായിച്ച് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന as if something like English text is something to be decoded എന്ന രീതിക്കാണ് എല്ലാ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. What skills were focus എന്ന് പറയുന്ന സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, predominantly reading and writing ആണ്. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു മസ്റ്റ് ഏബിൾ ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം HSST ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ Q57 ആൻസർ എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണത്. ലിസണിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡറി ഇതായിട്ടത്. അപ്പോൾ ആസ് യു നോ, സ്റ്റുഡൻസ് ദേ ലേൺ ലിറ്ററേച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബട്ട് നോട്ട് കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ളത്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോംപ്ലക്സ് ഗ്രാമർ റൂൾസ് ക്ലിയർലി എന്നുള്ളതാണ്. ഇംപ്രൂവ്സ് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. ക്ലാസിക് ടെക്സ്റ്റുകൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ കൂടും, ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്കിൽസും കൂടും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ അലൗസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലേണിംഗ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി. അത് അപ്പോൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വൊക്കാബുലറി പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് യു നോ ഇറ്റ് നെഗ്ലെക്ട്സ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ് ടു സെക്കൻഡറി എന്നുള്ളതാണ്. ഓറൽ പ്രൊഫഷൻസി ഇതില്ല. ഓഫൺ സീൻ ആസ് എൻ അൺനാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്. And as you know, it can be boring and demotivating. But in a larger classrooms, like countries like India and all, that method is more apt എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദർ ഈസ് നോ ഫോസ്റ്ററിങ് ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂന്ന് സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മെത്തേഡിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദി ആൻസർ ഈസ് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഏതിലാണ് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ്. ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഗ്രാമർ ടീച്ചിങ് ഏതിലാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്കറിയാലോ മാത്സ് ഇതിലൊക്കെ തരികയാണെങ്കിൽ പെയറൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ്. L1 is the medium of instruction എന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വി ഹാവ് ടു നോ അബൌട്ട് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ്. ഇനി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കെയിം ആസ് എ റിയാക്ഷൻ ടു ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ്.
emerged in the late 80s as a direct reaction against grammar translation method. Core frustration എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഹു സ്റ്റഡിഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കനോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് മേജറായിട്ട് കോളനീസിൽ തന്നെയാണ് വന്നത്. ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് റീഫോം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. ഇതിലൊരു കീ ഫിഗർ ഉണ്ട്, മാക്സിലിയൻ ബെർലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന. നമുക്ക് ഗ്രാമർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഒരു കീ ഫിഗർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഇത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. മാക്സിമിലൻ ബെർലിറ്റ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന കീ ഫിഗർ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആസ് യു നോ, ലാംഗ്വേജ് ടു ബി ടോട്ട് ഡയറക്ട്ലി. ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ബി ടോട്ട്, കൺഫ്യൂഷൻ വന്നെങ്കിൽ സോറി, ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ബി ടോട്ട് ഡയറക്ട്ലി എന്നുള്ളതാണ്. നോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ലേൺ എ ലാംഗ്വേജ് യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്, ഗെറ്റ് എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് ലേൺ എന്നുള്ളതാണ്. ഡയറക്റ്റ് മീൻസ് ആസ് യു നോ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ആൻഡ് മീനിങ് എന്നുള്ളതാണ്. ആസ് യു നോ, B.Ed പഠിക്കുമ്പോൾ വി യൂസ് സം tools. Okay, so Apple teacher allows the word Apple. It's really വാക്കാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നത്. So grammar is taught inductively എന്നുള്ളതാണ്. That is, we students grasp the rules from classroom എന്നുള്ളതാണ്. Role of L1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, as you know, completely banned in direct method. No mother tongue is used. Teacher never uses Malayalam. Everything is taught in English. Meaning is conveyed through gestures, pictures, realia, demonstration and context. This is one of the biggest difference in GTM. Skill focus എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. In direct method, what skills are we focusing? We are focusing on the skills of listening and speaking. Okay, so we listen and speak എന്നുള്ളതാണ്. Reading and writing are secondary. Because direct method പറയുന്നത് a person must able to communicate, speak well എന്നുള്ളതാണ്. So natural order, as you know, in our language, we first listened, started to communicate, then we started to read and write. So the same thing, but it has a huge limitation. It can only implemented in small classrooms. Okay, not only that, skill of the teacher is very important. Okay, if the teacher is not skilled enough to communicate in natural language, that will be an utter failure. Indian classrooms are a bit difficult to implement. There are two reasons. One, the strength of the classroom. Second level is the proficiency of the teacher. We are not blaming the teacher here, but the teacher is not skilled enough to communicate. Then abstract vocabulary, it's very hard to teach. How will you teach democracy, freedom? So you cannot bring realia for that. Ultimately, as you know, the limitation is that ഒരു മിഡിൽ പാത്ത് നമുക്ക് അതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയതാണ്. എക്സാം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നോ യൂസ് ഓഫ് മദർ ടങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് വരുന്നത്. ഇൻഡക്റ്റീവ് ഗ്രാമർ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് വരുന്നത്. യൂസ് ഓഫ് റിയാലിയ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ്. ഓറൽ സ്പീക്കിംഗ് ഫോക്കസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. ബെർലിറ്റ്സ്, ഓക്കെ, മാക്സിമിലിയൻ ബെർലിറ്റ്സ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ ഓർ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത്, ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ ടെർമിനോളജി ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തോട്ടെ. ബിക്കോസ് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്റർചേഞ്ചബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ബോത്ത് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഒറിജിൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് വരുന്നത്. ഫോക്കസ് ഓൺ ലിസണിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ത്രൂ ഡ്രിൽസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിലാണ് വരുന്നത്. യൂസ്ഡ് ഓഫ് വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ്, ഓക്കെ, അലോങ് വിത്ത് ഓഡിയോ. അപ്പോൾ ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ അമേരിക്കയിലും ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാൻസിലുമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിൽ രണ്ടും എന്താ പറയുക, നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ എപ്പോഴാണ് ഇത് വന്നത് ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ, ആസ് യു നോ, ഇൻ 1941 വെൻ ജപ്പാൻ അറ്റാക്ക്ഡ് അമേരിക്ക, യു നോ, ദ പേൾ ഹാർബർ, അമേരിക്ക എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ. അതൊരു അമേരിക്ക ഒരു സൈഡ് ലൈനിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വെൻ ദ US they entered, army needed soldiers. Okay, especially they have to learn foreign languages quickly for deployment. So hence it is also known as the army method എന്നുള്ളതാണ്. So American government invested heavily in language programs, not only English but different language programs, so that when the soldiers go there they can easily understand എന്നുള്ളതാണ്. Key figures എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേര് we have to remember. One is Charles Fries and Robert Ladu. Fries and Ladu easy to remember ആണ് with audio lingual method. ചാൾസ് ഫ്രൈസ് ആൻഡ് റോബർട്ട് ലഡു. ഇത് രണ്ട് ബേസിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ തിയറി വരുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ കംസ് ഫ്രം ലേനോർഡ് ബ്ലൂംഫീൽഡും സെക്കൻഡ് വൺ ഫ്രം B.F. സ്കിന്നർ. അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സും ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിയുടെയും ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പേരുകളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. സ്കിൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, മദർ ടങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതാക്കി. മദർ ടങ് എന്ന് പറയുന്നത്
L1 is completely avoided in the classroom, strictly banned in the classroom. പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഫോർ കമ്പാരിറ്റീവ് ആൻഡ് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് L1 ഈസ് യൂസ്ഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് വെൻ എ പേഴ്സൺ സ്റ്റഡീസ് അനദർ ലാംഗ്വേജ്, ബോത്ത് ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ കമ്പയർഡ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം ഓൺലി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ലിസണിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ആർ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുക, അത് മിമിക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് സം കണക്ഷൻ ടു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിക്ലൈൻ വരാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോം ചോംസ്കിയാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നോം ചോംസ്കി വന്നിട്ട് ഹി ചലഞ്ച്ഡ് എസ്പെഷ്യലി റോബർട്ട് സ്കിന്നേഴ്സ് ബുക്ക് വെർബൽ ബിഹേവിയർ ഇൻ 1959. ആൻഡ് ചോംസ്കി he said that the language is not a habit. Okay, children produce language sentences that we have never heard before. Ultimately, the ability of the brain. He said that there is a structure in the brain. And Chomsky പറഞ്ഞു, actually that is why it's so creative. It's not behavioral. ഈ audio lingual method the problem എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it's just like a mimicry. Okay, what you see you can only produce. Just like a monkey see monkey do എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ചോംസ്കി പറഞ്ഞു brain is not like that. It is wired to produce language creatively. ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ദ തിങ് ഈസ് ലാംഗ്വേജ് ലാബ് വരുന്നത് ഈ ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ മെത്തേഡിലാണ്. അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂസ് വരുന്നത് പാറ്റേൺ ഡ്രിൽസ് ഏതിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു സേ ഇറ്റ്സ് ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ലാംഗ്വേജ് ലബോറട്ടറി ഏത് മെത്തേഡിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ ഓർ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മെത്തേഡിലാണ്. ഹാബിറ്റ് ഫോർമേഷൻ, ലാംഗ്വേജ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഹാബിറ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ മെത്തേഡിലാണ്. ആർമി മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ്. പ്രൈസ് ആൻഡ് ലാഡോ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ മെത്തേഡാണ്. ബ്ലൂംഫീൽഡ് ചോദിച്ചാൽ ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ മെത്തേഡാണ്. കാരണം ബ്ലൂംഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ചോംസ്കി ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ഓഡിയോ ലിംഗ്വൽ മെത്തേഡാണ്. So ultimately in this video you learned about the three things. So it's very easy. These are the things you learn. പക്ഷേ നമുക്ക് ബേസിക് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്ന് ചില പേരുകൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Now there will be the MCQ. I want to do it well. So I will see you in the next one in which we speak about the mother tongue influence. Okay. Thank you very much. Continue studying there.